Okay. Guys, once after learning displacement and distance, now I'm trying to find what is speed and velocity. ஆரம்பத்திலே சொல்லிடுறேன். Let us first discuss with speed. The rate of change of distance or rate of change of position, rate of change of position of an object in any direction. See, they underline the word in any direction. In any direction is called speed. அப்போ ரொம்ப முக்கியமான அந்த வார்த்தை நம்ம கவனிக்கிறோம். அதாவது என்னன்னா the rate of change of position. See, the changes in position is happening with respect to rate. What does the word rate means in physics? நான் லாஸ்ட் டைமே சொல்லியிருந்தேன். What does the word rate mean in physics? What is the word rate Time. in physics? Very good. Rate means time. Great. So rate na time. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்பீட் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா change in position with respect to what? Divided by time. The change in position with respect to any direction வார்த்தையை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த இடத்துல கீவேர்டா பாக்குறோம். So change in the position of the object with respect to any direction, guys. So that is why இந்த change in position நம்ம என்ன பேர் கொடுக்குறோம்னா distance னு பேர் கொடுக்குறோம். distance னு பேர் கொடுக்குறோம் divided by time. இதுவே இதே டெஃபினிஷன்ல the rate of change of position of an object in a particular direction இல்ல fixed direction வார்த்தையை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா then you should automatically understand. See, they are trying to specify in a particular direction. So this comes under vector quantity. So instead of distance, இவ்வளவு நம்ம என்ன போட்டிருப்போம் அந்த இடத்துல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் போட்டிருப்போம். குட். அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் வந்து ஸ்பீடுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பேர் சொல்லியிருப்போம் வெலாசிட்டின்னு சொல்லியிருப்போம். அவ்வளவுதான் விஷயம். ஓகே. ஏன்னா ஸ்பீட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி a scalar quantity, guys. Speed is considered to be a scalar quantity, which means it has only magnitude. It has only magnitude. It doesn't have any direction. அதனால என்ன சொல்லிருக்காங்க any direction அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லிருக்காங்க. Okay, is that clear till this? And the SI unit of speed, meter per second அப்படின்னா m by s. What is the CGS unit then? Centimeter per second. Practical unit பாத்தீங்க அப்படின்னா கிலோமீட்டர் per hour. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரியாலிட்டியில யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட்ஸ், ரைட்? ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி SI யூனிட் பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் per செகண்ட். இது நம்ம ரெகுலரா பார்த்த ஒரு யூனிட் தான். அடுத்தது CGS யூனிட் அண்ட் லாஸ்டா வந்து பிராக்டிகல் யூனிட் which is actually kilometer per hour. Is that clear? Good. Now coming to the next. ஸ்பீடுக்கு அப்புறம் பாருங்க. ஸ்பீடுக்கு அப்புறம் guys, if I try to mark a point A, object A ல இருந்து B க்கு போகுது. இந்த A to B distance வந்து 5 கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 5 கிலோமீட்டரை ஆப்ஜெக்ட் வந்து 1 ஹவர்ல கடந்து போயிடுச்சு. அடுத்தது A ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் எங்க போகுதுன்னா C க்கு போகுது. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 கிலோமீட்டர். இதை கடக்கிறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் 1 ஹவர்ல போயிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். And again C to D, let us say that is a very long distance. Let us say this is 50 kilometers. இதை கவர் பண்றதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து 2 hours எடுத்துக்கலாம், ரைட்? ஸோ 2 hours. இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல when I try to specify few relations or a few journey related to this, எனக்கு ஸ்பீட் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? What is the necessity of finding speed? What could be the necessity of finding speed? Is there any mandatory thing that we should find speed to understand something? Yes, guys, it is very mandatory to understand speed. Imagine பண்ணிக்கோங்க, இப்போ நீ டியூஷனுக்கு வரணும். 7 o'clock நான் டியூஷன் சொல்லிட்டேன். 7 o'clock டுடே டியூஷன் நான் சொல்லிட்டேன். நீங்க ரெகுலரா கிளம்புற மாதிரி கிளம்புறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முகலேஸ்வரி வீட்ல இருந்து இங்க வர்றதுக்கு ஒரு 10 minutes ஆக போகுது அப்படின்னா she may leave her home by 6:45 PM. So sharply she may come to our home by 7 o'clock. இது ரெகுலர் டைம்ல நீ வச்சிருக்க. பட் ஏதோ ஒரு அன்பார்ச்சுனேட்னால ஆட்டோ கார் லேட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ லைக் இந்த 6:45ன்றது 6:55 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
Now நீங்க வீட்ல இருந்து கிளம்புற டைம் 6:55 and you have only 5 more minutes to reach my tuition or else the classes will get started. இந்த சுச்சுவேஷன் ஆஃப் டைம்ல நார்மலா ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டிராவலிங்க இப்போ என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மளால 5 மினிட்ஸ்ல கொண்டு வர முடியும். பட் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? I should increase my speed. I should increase my speed. So automatically increasing of speed reduces the time. Increase of speed reduces the time. ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக். அதுக்கு தான் நம்ம ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறோம், ரைட்? ஸோ இன் ஆர்டர் டு லேர்ன் ஹவு தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங் அண்ட் டெக்னிக்கலி ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகக்கூடிய ஸ்பீடையோ இல்லை டைம் ரிலேஷன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பத்தின ஸ்டடி எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாயிடும். ஓகே, இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கா இல்லை ஸ்லோவா போகுதா, இல்லை எவ்வளவு நேரத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரீச் ஆகும். சில நேரத்தில் நீங்க கணிக்கலாம், லைக் ட்ரெயின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி கரெக்டா கணிக்கிறாங்க, இந்த டைம்ல அது இங்க இருக்கும், இல்லை இந்த டைம்ல இது இங்க போயிடும் அப்படின்னு கணிக்கிறாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி பஸ் டிரைவர்ஸ் நீங்க நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்ட் டைமுக்கு ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ள வரணும்னா அவன் என்ன பண்றான், சில நேரத்தில் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுனா இருக்கும், டிராஃபிக்கா இருக்கும். பட் அந்த டைம் அவன் பிடிக்கிறதுக்கு இஸ் இன்க்ரீசிங் த ஸ்பீட். இன் பிட்வீன் எங்க டைம் கிடைக்குதோ அப்ப ஸ்பீட் எடுத்துக்கிறான். எங்க அவனால பெரிய ஸ்பீடா ஓட்ட முடியும் அங்க வந்து அவன் என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த டைமை மேட்ச் பண்ணிக்கிறான். இஸ் ட்ரைங் டு மேட்ச் இட். புரியுதா? ஸோ இப்படிதான் டைமிங் மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளால ஓட்ட முடியும். ஈவன் ஸ்டார்டிங் ஃபார் வெரி ஸ்மால் திங், ஒரு பெரிய விஷயம் வரைக்குமே இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. புரியுதா? நவ் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜேர்னில என்ன பண்ண போறோம்னா we are trying to find speed at every cases. So first இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜேர்னி A to B ல அதோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? Speed S1 will be nothing but 5/1, which is 5 km/h. அடுத்தது செகண்ட் B to C ல என்ன வரும்? ஸ்பீட் S2 10 km/h. அடுத்தது லாஸ்ட் 25. So last speed S3 will be equal to 25 km/h. So you are trying to find speed at each and every point of time. பட் இது மட்டும் பார்த்தா சில நேரத்துல டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. அது தெரிஞ்சுக்கிறப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்கா புரியும், ரைட்? லிசன் கேர்ஃபுல்லி. Let us introduce the types of speed now. Let us introduce you the types of speed. Types of speed. First, uniform speed. You guys are sitting on online, are listening? Uniform. Yes, sir. Speed. Yes, sir. Good. Second, variable Yes, sir. speed. Variable speed. மூணாவது average speed. Average speed. and நாலாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா instantaneous speed. Uniform speed, variable speed, average speed, and the lastல பாத்தீங்கன்னா we have the instantaneous speed. Are you getting this? Now tell me, uniform speedனா என்னவா இருக்கும்ன்றதை நம்ம இங்க இந்த இடத்துல நான் டிஃபைன் பண்ண போறேன், ரைட்? if the object covers equal distance in equal interval of time. அப்ப மீனிங் என்ன? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us take this a point A, point B. எக்ஸாம்பிள் 1 மீட்டர் வச்சுக்கோங்க. இந்த 1 மீட்டர் கடக்கிறதுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் 1 செகண்ட் எடுத்துக்குதுன்னா அடுத்தது B to C அது கடக்கிறதுக்கும் 1 செகண்ட் தான் எடுத்திருந்திருக்கும். and what could have traveled then? எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கணும்? 1 மீட்டர். அகைன் அடுத்த 1 செகண்ட் கழிச்சு the same 1 meter. அடுத்தது 1 செகண்ட் கழிச்சு அடுத்த 1 மீட்டர். So the object will try to cover equal distance in equal interval of time, which means நீங்க ஈஸியா சொல்லிடலாம். அப்போ 100 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? 100 meters. 200 செகண்ட் கழிச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணிருக்கோம்? 200 meters. 1000 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணிருக்கோம்? 1000 meters. Imagine 1000 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து 1000 meters கடந்து போயிருக்கு, ரைட்? அப்ப யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்னா ஆப்ஜெக்ட் எக்காரணத்து கொண்டும் தன்னோட ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணாது. it will remain constant so that it covers equal distance in equal interval of time. அடுத்தது variable speed. இதுக்கான டெஃபினேஷன், object covers unequal distance in equal interval of time.
right? So object covers unequal distances in equal interval of time. Are you getting this? அப்ப மீனிங் என்ன? ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இதுதான் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்கக்கூடிய வெலாசிட்டி கைஸ். நம்ம ரோட் சைட்ஸ்ல, அதாவது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம ரோட்ல போறப்போ நம்ம கவர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம கவர் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஸ்பீடு தான். ஏன்னா எந்த இடத்துலயுமே நம்மளால ஸ்பீடை வந்து யூனிஃபார்மா வச்சிருக்கவே முடியாது. ஆமா தானே? லாஜிக்கு தானே? ஏன்னா நேரத்துல டிராபிக் இருக்கலாம், நிறைய இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு காரணத்துக்கும் நம்மளால யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடை ரியாலிட்டியில மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் வேரியபிள் ஸ்பீட் இஸ் வெரி காமன் திங் விச் வி சி இன் அவர் டே டு டே லைஃப். ரைட்? Average speed, coming to this particular topic, which is very, very important. Learning this average speed is very, very important, right? So, average speed. Average speed. So, average speed formula பார்த்தீங்கன்னா total distance divided by total time. What is the formula for average speed? Total distance divided by total time. Guys, average என்ற வார்த்தையை பார்த்த பிறகு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜென்ரலா மேக் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்னன்னா, இப்ப மேல கூட நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். மேல கூட எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். என்னது? ஒரு ஜேர்னி இருந்தது. அந்த ஜேர்னில வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸ் வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது. S1 கண்டுபிடிச்சோம், S2 கண்டுபிடிச்சோம், S3 கண்டுபிடிச்சோம். கரெக்டா? இப்போ இதுல என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பசங்க பண்ணிடுவாங்கன்னா, ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே see I got S1, S2 and S3. What you should not do is adding S1 plus S2 plus S3 divided by 3. So what happens? You are taking the actual average. You are taking the actual average. அப்படிதான் பண்ணுவீங்க. இப்போ உங்களுக்கு 5 சப்ஜெக்ட் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ ஆஸ்க் Jackie, what is your average marks? What Jackie will do is, he will add all the subject marks and divide by 5 so that he will say me the average 75%, 80% அப்படின்ட்டு he will tell me the average. அந்த மாதிரி நம்ம இங்க பண்ணக்கூடாது. Speeds cannot be directly taken into average. Okay, instead what should we do is, we should add all the total distance. Object cover பண்ண total distance add பண்ணிட்டு divided by total time taken. அது எவ்வளவு டோட்டல் டைம் எடுத்துக்கிச்சு ஆட் பண்ணிட்டு டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா I'll be getting the average speed. Are you getting this? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். Actually இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு முன்னாடி வந்து let me divide the case. Actually we have 3 different cases. Let me solve here. The average speedக்கு இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும். Case 1. Case 1 பொறுத்த வரைக்கும் let me write in bracket distance comma time is given. அதாவது இந்த கேஸ் 1ல பாத்தீங்கன்னா சம்ல டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்திருப்பாங்க, டைமும் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, from A to B, from B to C and C to D, right? 10 meters, 20 meters, 20 meters, 5 seconds, 10 seconds, 2 seconds, 4 seconds வச்சுக்கலாம். ஓகே guys, here what happened here is, இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஜேர்னியை பத்தி நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுக்கான ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கேட்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட். ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா? ஆவரேஜ் ஸ்பீட் தனிஷ்கா? Total distance by total time. Good. What is the total distance here, ma? 10 plus 20 plus 20, 50 meters. Divided by what is the total time? 10 plus 4 plus 9, sorry, 5 plus 10, 15, 15 plus 4, 19 seconds. So 50 by கிட்டத்தட்ட 19 இருக்கு. ஸோ இது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 2.5 சம்திங் இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும். செக்கிங் ஈவன் கால்சி ரஃப்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்திருக்கணும். எவ்வளோ வருது? 50 divided by 19 is 2.63. The answer is 2.63 meter per second. 2.63 meter per second. Are you getting this, guys? இதுதான் இதோட average speed. இது வந்து case 1. Going to the case 2, guys. Going to the case 2. Case 2 பொறுத்த வரைக்கும் which is given பாத்தீங்கன்னா, let us take distance, comma, instead of giving time, speed is directly given. நல்லா கவனிங்க. செகண்ட் கேஸ் ரொம்ப முக்கியம். டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதே மாதிரி ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க. பட் என்ன கொடுக்கல? டைம் கொடுக்கல. ஓகேவா? இப் லெட் அஸ் டேக் a numerical for this. ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்துக்கலாம்.
எப்பயுமே ஒரு கான்செப்டை பிசிக்ஸ்ல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டேக் எக்ஸாம்பிள் ஸோ தட் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ரைட்? ஏ பி சி டி 15 meters, 20 meters, 30 meters. ஸ்பீட் வந்து 2 மீட்டர் per செகண்ட், இங்க வந்து 6 மீட்டர் per செகண்ட், இந்த இடத்துல வந்து 3 மீட்டர் per செகண்ட். ஸோ நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னில வந்து டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க. அகைன் இஃப் நாட் டூ த மிஸ்டேக் ஆடிங் திஸ் 3 ஸ்பீட்ஸ் அண்ட் டிவைட் பை 3 பண்ணீங்கன்னா தப்பான ஆன்சர் வரும். டோன்ட் டூ தட். ரைட்? ஸோ அகைன் யூஸ் தி ஃபார்முலா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு total distance divided by total time. Okay, what's the total distance here, guys? 65. Yes, 15 plus 20, 35, 35 plus 30, 65 meter divided by. பட் எனக்கு என்ன கொடுக்கல, ஆக்சுவலா ஃபார்முலா படி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் எழுது, நம்ம டைம் எனக்கு கொடுக்கல. நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம், லைக் ஏ டு பி போன ஜேர்னிக்கான டைம் வந்து T1 எடுத்துக்கலாம், நெக்ஸ்ட் T2 எடுத்துக்கலாம், நெக்ஸ்ட் T3 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி லைக் T1 plus T2. சரி, என்ன எதுவுமே எழுதாம உட்காந்துருக்குற? நான் அனுப்ப மாட்டேன் பிடிஎஃப், நான் அனுப்ப மாட்டேன். ஓகே, T1 plus T2 plus T3. ஓகே, திஸ் வில் பி தி டோட்டல் டைம். இப்போ T1 வேல்யூ என்னவா பாருங்க, வாட் வில் பி தி வேல்யூ ஆஃப் T1? யாரா சொல்லுங்க பார்ப்போம், வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் T1? நார்மல் ஃபார்முலா ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். அப்ப டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். குட், டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். அப்ப என்ன ஒரு டிஸ்டன்ஸ் என்னது 15, ஸ்பீட் என்னது 2, என்ன வந்திருக்கு 2. ஸோ 15 by 2 is actually 7.5 seconds. T2 என்ன வரும்? நெக்ஸ்ட் பாருடா, B2C தான் T2, அதுக்கு பாரு 20 by 6. அப்ப என்ன வரும் 20 by 6 அப்படின்னு 2 டேபிள் அடிச்சோம்னா 10 by 3 which is 3.3 seconds. அடுத்தது T3 30 divided by 3 which is actually 10 seconds. Now we got the total time. இப்போ இது ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். So what is addition of all this? 7 plus இது ஒரு 8, இது வந்து ஒரு 10.8. So answer is 20.8. So total time எவ்வளவு போறது 65 divided by 20.8 அப்படின்ற மாதிரி சம்திங் வருது. ஸோ இதை சால்வ் பண்றப்ப எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா 65 divided by 20.8. So it is 3.12. Answer is 3.12 seconds. That's all. Sorry, seconds in time. This is meter per second. Total is average speed. Guys, is this clear? Sagana, is this clear? Yes, sir. Right. Moving to the next topic. Case 3 போலாம். Guys, in case 3 நீங்களே சொல்லுங்க பாப்போம், என்ன கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. குட். அப்ப என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? ஸ்பீடும் டைமும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்பீடும் டைமும் கொடுத்துருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். அப்ப இதை வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் கவனிங்க. அகைன் ஆவரேஜ் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஆவரேஜ் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா total distance divided by total time. But in the journey, let us take an example. So object goes from A to B, B to C, and C to D. A, B, C, D. A to B வந்து ஸ்பீட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 3 மீட்டர் per செகண்ட், அடுத்தது 5 மீட்டர் per செகண்ட், 6 மீட்டர் per செகண்ட் வச்சுக்கலாம். டைம் வந்து ஃபார் 10 செகண்ட்ஸ், இது வந்து 3 செகண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு 5 செகண்ட்ஸ். Now how to find this average speed? Well, let's assume that இந்த A to B distance வந்து x1 ன்னு வச்சுக்கலாம், B to C x2 ன்னு வச்சுக்கலாம், C to D x3 ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? Then average speed க்கு ஃபார்முலா எழுதுறப்போ average speed will be equal to total distance, that is x1 plus x2 plus x3 whole divided by
டோட்டல் டைம் எவ்வளோ 10 + 3 + 5 18 seconds, ரைட்? அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, கொஸ்டின்லேயே இருக்கு. Now what is x1 guys? Distance ஓட ஃபார்முலா என்ன வரும்? Distance is equal to speed into time. Speed into time. So if you want to find x1 is given as 3 multiplied with 10 because first scenario என்னோட ஸ்பீட் வந்து 3 and time வந்து 10. So நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம்? 10 multiplied with 3 which is actually 30 meter. அடுத்தது x2 என்னவா இருக்கும்? 5 multiplied with 3 15 meter. Good. And x3 5 30 meter. multiplied with 6 which is 30 meter. So adding all this will give me the total distance. So 60 could have 15 75 meter. So the answer is 75 divided by 18 which gives us roughly எவ்வளவு வருது? 75 divided by 18 4.16 meter per second, right? Please ஒரு நிமிஷம் ரீகால் பண்ணுங்க guys, recall everything for a second. ஓகே, கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கு அப்போ? Yes or no guys? Shall we get into the next topic? வாய தரங்க. Yes, sir. குட். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கைஸ் வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டி ஸ்பீடுக்கு அப்புறம் வெலாசிட்டி. See, if you are checking for the definition of velocity, the rate of change of position, the rate of change of position of an object. அதெல்லாம் முடியல, ஒரு செகண்ட் கைஸ். இதுக்கு முன்னாடி வெலாசிட்டி எழுதிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்க, ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று லாஸ்டா இருக்கு இல்லையா, நான் எழுதின முன்னாடி, பட் அதை நான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். லிசன், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் அந்த பேர்லயே இருக்கு. சொல்லுங்கம்மா, யாராவது கூட்டமா இருக்கு? சார் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடுக்கு தான் சார் கேட்டேன். இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட்னா என்னன்னா அந்த பேர்ல இருக்கு. இன்ஸ்டன்ட்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட்னு சொல்லுவோம். பட் இது ஒரு லாஜிக்கா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு சேஞ்ச் ஆகுறப்பதான் நம்ம அதை ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். கரெக்ட் தானே? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துல இடத்துக்கு டிராவல் ஆகுது, அதோட பொசிஷன் அது சேஞ்ச் பண்ணுது, அப்பதான் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தையை கவனிக்கிறப்போ இந்த டெஃபினேஷனை பார்க்கறப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the speed of an object at a particular instant சொல்றாங்க. But practically physics says that is not possible. By the definition, by the hypothetical, the explanation, everything, that's not possible.
பட் எனிஹவ் சயின்டிஸ்ட் எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா, உனக்கு இன்ஸ்டன்டா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஸ்பீடு வேணுமா, ஓகே அதை நான் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சு தரேன், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீடு புக்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் del t tends to 0, del t tends to 0, del x divided by del t, and this gives me dx by dt. Guys, let me explain you சில வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம், பட் நல்லா பொறுமையா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த லிமிட் del t tends to 0 என்ன சார்? லிமிட் del t tends to 0 என்ன சார் அப்படின்னா, இந்த லிமிட்கான வேல்யூவேஷன் வந்து நீங்க டிஃபரன்ஷியல் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் மேக்ஸ்ல, அதில் நீங்க 11th-லயோ இல்லை 12th-லயோ வந்து படிப்பீங்க. ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் 11th-லயே வந்துடும் நினைக்கிறேன். டபுள் டிஃபரன்ஷியல் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும், அதில் லிமிட்ஸ்க்கான வேல்யூ சொல்லியிருப்பாங்க. அதோட அப்ளிகேஷன் இதுதான். சரி, மேக்ஸ்ல படிக்கிறப்போ ஓகே மேம் சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஓகே சம்ஸ் போடுங்க, அதெல்லாம் ஓகே. பட் பிசிக்ஸ்ல நீங்க தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. சரி, எனக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணுது. பட் அந்த சேஞ்ச் இன் பொசிஷன்ல வந்து எனக்கு என்ன நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டைமை நான் குறைச்ச மணிக்கு எடுக்க போறேன், குறைஞ்சி எடுக்க போறேன். ஏன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நான் குறைச்சி எடுக்கிறோனோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் வந்து கரெக்டா வரும். ஆர் கெட்டிங் திஸ்? இப்போ ஒரு பைக் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு, அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் அதை மெஷர் பண்ணி காட்டுது அப்படின்னா, அந்த பைக் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல என்ன ஸ்பீட்ல போகுதுன்றதை நான் கண்டுபிடிக்க ஆசைப்படுறேன். பட் இஸ் இட் பாசிபிள்? நீ நினைச்சிட்டு இருக்க பைக் நான் வந்துடும். ஆமா தானே? இப்ப நீ நினைச்சிட்டு இருக்க இந்த ஸ்பீட் இந்த இடத்துல எனக்கு டைம்ல எனக்கு என்ன பைக் இந்த ஸ்பீட்ல போய் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பட் அடுத்த செகண்ட் பைக் என்ன ஆயிடும்? அடுத்த இடத்துக்கு மூவ் ஆயிடும், அடுத்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், பைக் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். உன்னால என்ன பண்ண முடியாது? டைமை ஃப்ரீஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாது. அது கெட்டிங் திஸ்? டைமை ஃப்ரீஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது? அந்த இடத்துல ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டெல்டி ஃபேக்டர் இருக்குல்ல, கீழே டைம் ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? குறைக்கிறோம். அப்போ அது எவ்வளவு அளவுக்கு குறைக்கிறோம் அப்படின்னா, with respect to 0. I'm trying to approach to 0, but not 0. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. I'm trying to approach to 0, which means 0.0000001 கூட இருக்கலாம், 0.001 கூட இருக்கலாம், 0.10⁵ கூட இருக்கலாம். ஆனா எனக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது? 0வா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா 0 ஆயிடுச்சுன்னா what happens? Anything by 0 becomes infinity or not defined. அது மாதிரி வரக்கூடாது. So what I'm trying to do is to find this instantaneous speed, guys. To find this instantaneous speed, I am trying to reduce the time. ஓகேவா? அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர்ல எழுதி ஃபைனலா இங்க எழுதிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, dx by dt. This is nothing but the instantaneous speed. Okay, and you know a fact, actually நம்ம பைக்ல வந்து ஸ்பீடை மெஷர் பண்றதுக்கு we have a device called as speedometer. இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் எதை சார் மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னா, this speedometer measures instantaneous speed, not the average speed. எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க, பைக்லயோ கார்லயோ எந்த ஒரு வெஹிக்கல்லயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர் எதை தான் மெஷர் பண்ணும்? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட் தான் மெஷர் பண்ணும். ஓகே, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இது இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark question. Is it clear till this? Instantaneous speed புரிஞ்சுதா? Yes. Now coming to the velocity definition again. The rate of change of position of an object in a particular direction, in a particular or fixed direction, in a fixed direction, is called as velocity. It's called as velocity. Are you getting this? The rate of change of position of an object in a particular or a fixed direction is called as velocity. Guys, fixed direction சொன்ன உடனே நீங்க புரிஞ்சுட்டு இருக்கணும். அப்போ this is actually trying to speak with respect to direction. So automatically velocity will be a vector quantity. Which means velocity பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு என்ன இருக்கும்?
மேக்னிடியூடும் இருக்கும், டைரக்ஷனும் இருக்கும். இம்பார்ட்டன்ட்லி இட் ஹாஸ் டைரக்ஷன். ஸோ டெக்னிக்கலா வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா எழுதுறப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா, velocity will be equal to displacement by time. Velocity will be equal to displacement by time. And what will be the SI unit? The same, meter per second. What will be the CGS unit? Centimeter per second. And last, what is the practical unit? Kilometer per hour. Kilometer per hour. Right? And மற்றபடி guys, இங்கேயுமே வந்து we have the 4 types. என்னது? Uniform velocity, variable velocity, average velocity, and instantaneous velocity. But all the 4 things remain same as speed. Speedல என்னென்ன பார்த்தீங்களோ அதே விஷயங்கள் தான் வரும். பட் ஒரே விஷயத்தை மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டே வருவேன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதை மட்டும் நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? பட் ஒரே விஷயத்த நான் இங்க வந்து நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திக்கிறேன். கவனிங்க. சப்போஸ் கைஸ் கவனிங்க, எந்த ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு தேவை, இந்த தெளிவு இந்த இடத்துல தேவைப்படுனா, யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியும் வேரியபிள் வெலாசிட்டி எந்த மாற்றமும் கிடையாது. The object covers equal distance in equal interval of time, that is called uniform velocity. If the object covers variable distance in uniform equal interval of time, that is called as variable velocity. ஓகேவா? But coming to average velocity, third factor, average velocity. இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. average velocity எதுக்காக நான் சொல்றேன் புரியும். Imagine that a guy goes from A to B, then from B to C, from C to D somewhere here, C to D somewhere here. Okay. Now, from A to B, let us take the distances 5 kilometer, B to C 5 kilometer, and D to C வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா 10 kilometers எடுத்துக்கிறோம். எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம்? 10 kilometers எடுத்துக்கிறோம். ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா A to B டைம் வந்து let us take that takes nearly 1 hour, 30 minutes வச்சுக்கலாம். ஈஸியாக இருக்கும். 30 minutes. B to C it takes 30 minutes, and C to D it takes 1 hour. எவ்வளவு எடுத்துக்குது? 1 hour. இப்போ இந்த கேள்வியில கொஸ்டின்ல ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கேன் பி ஈஸிலி ஃபைண்ட். ஹவு? டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 5 + 5 + 10 டோட்டல் 20. What is the total time? 30 சேர்த்தா 1 hour ஆயிடும். So 1 + 1 become 2 hours. Very good. அப்ப என்ன வரும்னா 30/2 hours is actually 15 km/h அப்படின்னு வந்திருக்கும். இது எனக்கு ஆவரேஜ் ஸ்பீடா இருந்தா ஒரே செகண்ட்ல மேனேஜ் சொல்லிருக்கு. ஆனா this is average velocity, which means average velocity ஃபார்முலா மேல எழுதிருக்கேன் பாருங்க. Average velocity is equal to displacement by time. What is this? Displacement by time. இப்போ displacement அப்படின்னு நம்ம சொல்றப்போ it goes from A to D. The direction is A to D. அப்போ what is the value of AD ன்னு போடுங்க, then total time எழுதுங்க கீழே. AD யோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா when you try to find this triangle, இதுல வந்து 5 5 பிரிஞ்சிரும். This is 5 and this is 5 அப்படின்னா 5² + 5², 25 + 25. √50 வரும். √50 கரெக்டா? √50 அப்படின்றது பிகாஸ் பைத்தாகரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா give this as O. So this is AD² which is equal to OA² plus OD². இது 5², இது ஒரு 5². So 5 5s are 25 plus 25. This is 2 times of 25 and 25 ஸ்கொயர் ரூட் வெளில வந்ததுன்னா, ஏன்னா இந்த சைடில் வந்து ஏடி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். AD² சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ ஏடியோட வேல்யூ என்ன வரும்னா 5√2ன்னு வரும். 5√2ன்னு வரும். இல்லை சார் எனக்கு ஃபுல்லாக வேல்யூ நியூமரிக்கல் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா 5 × 1.414 போடலாம். பிகாஸ் √2ஓட வேல்யூ வந்து 1.414. ஸோ 5 × 1.414 போட்டோம்னா 7.07 வருது. 7.07 கிலோமீட்டர்.
அப்ப நீங்க ஏடிக்கு பதிலா என்ன பண்ணணும் 7.07 டோட்டல் டைம் எவ்வளவுப்பா 2 hours டைம்ல எந்த மாற்றமும் கிடையாது டைம் நீங்க டோட்டல் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் என்ன டைம் அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே 7.07 டிவைட் பை 2 நீங்க போட்டீங்கன்னா it will be 3.53 kilometer per hour. So this could be the average velocity. Guys, நீங்க டிஃபரன்ஸ் பாருங்களேன் ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கும் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டிக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் வருதுன்ட்டு ஆவரேஜ் ஸ்பீட் எவ்வளவு வந்தது நமக்கு 15 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வந்ததா ஆமா தானே கரெக்டாடா 5 plus 5 10 10 plus 10 20 20 by 20 by ஆமாடா 5 plus 5 10 10 plus 10 20 kilometers 20 divided by எவ்வளவு டைம் எவ்வளவு வரும் 1 by 2 plus 1 by 2 becomes 1 so 1 plus 1 2 hours so 10 okay 10 kilometer per hour எவ்வளவு வந்திருக்கு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு 10 kilometer per hour பட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வந்திருக்கு அதோட கம்மியா தான் வந்திருக்கு எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சரி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி சரி ஆவரேஜ் ஸ்பீடை விட என்னமா இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் அங்க டிஸ்டன்ஸை விட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்பயுமே கம்மியா தான் இருக்கும் நான் ஒரு ப்ரூஃபே பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டா இது வந்து இட் இஸ் பாசிபிள் ரைட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ் கைஸ் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வரும் சிம்பிளா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா உன்னால ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஜம்முன்னு போட்டு சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி அதே மாதிரி தான் அங்க என்ன ஃபார்முலா போட்டோமோ அதே தான் டெல் எக்ஸ் பை அதாவது லிமிட்ஸ் ஆஃப் டெல் டி டென்ஸ் டு 0 டெல் எக்ஸ் பை டெல் டி அண்ட் ஃபைனலா எழுதலாம் டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு எழுதலாம் அதுதான் இங்கே வரும் அதை நீங்க பார்த்துக்கலாம் ரைட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏல இருந்து பிக்கு போகுது அதோட ஸ்பீட் வந்து 40 let us say that speed is just 40 meter per second பட் அடுத்தது b to a வருது b to a வந்து 60 meter per second ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அவன் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கான் ஆவரேஜ் ஸ்பீடும் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியும் கேட்டிருக்காங்க நீயே அசியூம் பண்ணிக்கோ என்னன்னா ஏ டு பி டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க சிம்பிளா நீ எடுத்துக்கோ ஏ டு பி டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ அப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன வரும் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் which is equal to total distance divided by total time அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னப்பா வரும் இந்த ஜேர்னில ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஏல இருந்து பிக்கு போது திரும்ப பி டு ஏ வந்துருச்சு ஏல இருந்து பிக்கு போச்சு திரும்ப பி டு ஏ வந்துருச்சு அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை வாட் இஸ் டோட்டல் டைம் டேக்கன் t1 பிளஸ் t2 இப்போ சால்வ் பண்றப்போ எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் பிகம்ஸ் 2x x plus x becomes 2x divided by total time என்ன வரும் டைம் எப்படி எழுதலாம் டைம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு எழுதணும் கரெக்டா டைம் எப்படி எழுதலாம் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் எழுதலாம் டிஸ்டன்ஸ் என்னதுங்க ஏ டு பி போற டிஸ்டன்ஸ் ஏ டு பி போற டிஸ்டன்ஸ் என்ன சத்தமா எக்ஸ் கரெக்ட் தான் ஜாக்கி ஸ்பீட் எவ்வளோ அப்போ 40 சிம்பிளான இன்னொரு ஸ்டெப் கூட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் எக்ஸ் பை எஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பை எஸ் டூ அப்போ 2x டிவைடட் பை எக்ஸ் பை கரெக்ட் 48 எக்ஸ் பை 40 இதில் போட்ட எக்ஸ் பை 40 பிளஸ் எக்ஸ் பை 60 இப்போ எக்ஸை காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் மேலே இருக்க எக்ஸும் கீழே இருக்க எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ என்ன வரும்னா 2 டிவைடட் பை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் 60 பிளஸ் 40 டிவைடட் பை 60 இன்டூ 40 இருக்கும் அந்த நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் ரைட் 60 இன்டூ 40 கம்ஸ் டு தி நியூமரேட்டர் அப்போ இப்போ சால்வ் பண்ணுங்க 2 டிவைடட் பை 100 இன்டூ 60 இன்டூ 40 ஸோ 0 கேன்சல் 0 கேன்சல் 6 2s are 12 12 4s are 48 meter per second so this will be the average speed so average speed of this sum is 48 meter per second and average velocity வந்து 0 ஆயிடும் ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது ஏல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிக்கு போயிட்டு திரும்ப பி வந்து ஏக்கே வந்துருச்சு so net displacement of the object becomes 0 so average velocity becomes 0 that's all
தாராளமா ஆகலாம். ஏன்னா ஸ்பீடு வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி, வெலாசிட்டி வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி, டைரக்ஷன் ஸ்பெசிபிக் கண்டிப்பா ஆகும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேன் பி ஜீரோ நெகட்டிவ், அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லல பண்ணல. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேன் பி ஜீரோ நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ், பட் டிஸ்டன்ஸ் கேன் பி ஒன்லி பாசிட்டிவ். அதே மாதிரி தான் ஸ்பீட் கேன் பி ஒன்லி பாசிட்டிவ், பட் வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோவா இருக்கும், நெகட்டிவா இருக்கலாம், இல்ல பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம். பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும். ஆமா இருக்க முடியுதுன்னா ஸ்பீடு தான்டா வெலாசிட்டி. ஆக்சுவலா ஸ்பீட் வித் டைரக்ஷன் தான் வெலாசிட்டி. சின்ன ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்து பார்த்தா இப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்பீடு வித் டைரக்ஷன் தான் வெலாசிட்டினே சொல்லுவாங்க. அப்ப ஸ்பீட் இல்லாம வெலாசிட்டி இருக்க முடியாது. லாஜிக் கரெக்ட் தான். ஓகே ஃபைன் கைஸ், இந்த கொஸ்டின் இன்னைக்கு போதும். ஐ திங்க் யூ கேன் ட்ரை அவுட் திஸ் கொஸ்டின் அண்ட் கம் டுமாரோ. நாளைக்கு as usual நம்ம ஈவினிங் வைக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிருங்க. ஸோ ஈவினிங் டைமிங் நான் போடுறேன், அதை பார்த்துட்டு இந்த சம்மை முடிச்சுட்டு வந்துருங்க. ஃபைன், we'll see tomorrow. Thank you.